예, 안녕하십니까. 이번 시간에는 방글라데시 이야기를 좀 해볼 텐데요. 제목이 이렇습니다. Bangladesh puts its eggs in one economic basket. Now a reckoning. 네, 이런 기사인데요. 네, 꽤 의미가 있는 그런 기사네요. 보니까. Bangladesh puts its eggs in one economic basket. 방글라데시가 자신의 달걀들을 하나의 경제적 바스켓 안에다 집어넣는다요. 그랬다가 이제 now a reckoning. 이제 심판의 시간을 맞이하고 있다요. 한 가지 분야에만 이제 올인했는데 이제 심판을 받고 있는데요. Garment exports lifted the country to new heights. 의류 수출이 이 방글라데시를 새로운 그 높이로 들어올렸다 이죠. 새로운 수준으로 들어올렸는데, but over reliance on that industry. 그러나 이 산업에 대한 지나친 의존이죠. reliance 의존 over니까 지나친 의존이 also help bring down Prime Minister Sheikh Hasina. 또한 무엇에 기여했느냐면 bring down 그러니까 끌어내리는데요. 이거 Prime Minister Sheikh Hasina 이 여자 총리를 끌어내리는데 기여했다는 겁니다. 이 봉제 산업에 대한 지나친 의존이 A garment factory on the outskirts of Dhaka, Bangladesh last year. 작년에 방글라데시 그 수도 다카죠. 그 교외 지역에 있는 이 의류 공장 사진인데요. Not long ago, 지금부터 얼마 오래지 않아서 그렇게 오래되지 않았는데 Bangladesh was hailed. 방글라데시가 무엇으로 칭찬받았느냐, 칭송받았느냐 하면 economic miracle, 경제 기적을 이룬 구체적인 걸 해야 되겠죠. 부정관사니까 경제 기적을 이룬 국가로 칭송받았습니다. Its singular focus on exporting textiles and apparel. 이 나라의 그 singular focus, 초점을 맞춘 건데 singular니까 아주 유일하게 방글라데시가 유일하게 초점을 맞춘 거예요. 딱 한 품목에 초점을 맞춘 건데 수출인데요. textiles and apparel, 섬유와 의류 이쪽 수출에 이제 아주 유일하게 거기 초점을 맞춘 것이 delivered rapid growth, 빠른 경제 성장을 갖다 주었습니다. 뭐뭐 하면서 lifting millions out of poverty, 수백만 명을 빈곤 밖으로 들어올리면서 그리고 winning the country's prime minister Sheikh Hasina fame and admiration. 그리고 이 나라의 총리 Sheikh Hasina에게 이 둘 다를 가져다 주면서 fake 명성과 그 다음에 admiration 흠모는 이제 사랑과 존경이 짬뽕된 걸 우리가 흠모라고 그러죠. 이런 것을 셰이크 하시나 여성 총리에게 갖다 주었다 이거죠. But Ms. Hasina's abrupt exit from power this way. 그런데 이번 주에 이 여성 총리의 갑작스러운 그 권력으로부터의 exit, 권력으로부터 이제 벗어난 거예요. 권력으로부터 말하자면 쫓겨난 건데 쫓겨난 것이 has exposed the limitations of their strategy. 그런데 이 전략의 한계를 노출시켰다는 거죠. 노출시키다 이 전략의 한계를. As Bangladesh struggles to combat steep inflation and joblessness. 뭐 하는 동안에 방글라데시가 지금 고전 중입니다. combat 누구와 싸우는 거죠. 전투를 벌이고 있습니다. steep inflation 아주 그 날카로운 인플레이션, 물가 인상과 그 다음에 joblessness, 실업률. 그러니까 뭐 둘 다에 걸린다고 봐야 되겠죠. 스텝이 그러니까 아주 날카로운 그러니까 고율의 물가 상승률, 물가 인상률하고 그 다음에 실업률 이 두 가지와 싸우려고 이제 싸운다고 고전을 하고 있는 중에 that economists say are largely 경제학자들 주장에 따르면요. that are 이 두 가지가 이 넷의 동사가 복수이므로 선행사를 복수로 보고 inflation하고 joblessness 이 두 가지가 largely 주로 the result of poor policy decision 주로 아주 열악한 형편없는 정책 결정의 결과다 이거죠. 왜 방글라데시 인플레이션하고 그 다음에 실업률이 이렇게 지독하냐 그랬더니 주로 largely 이게 형편없는 정책 결정의 결과이다. Her increasingly authoritarian rule and Bangladesh's widespread corruption 두 가지요. 여성 총리의 점점 더 그 독재적인 통치, 점점 더 독재적인 통치와 그 다음에 두 번째가 Bangladesh's widespread corruption 그리고 이 나라의 광범위한 부패 이 두 가지가 only added to add to는 두 개가 합쳐져서 increase라는 타동사에 해당되죠. frustration 좌절감을 증가시켰을 뿐입니다. 좌절감을
이 좌절감이 boiled over, 끌어 넘쳐가지고 and forced her ouster, 그녀의 축출을 강요했어요. Now, 이제는 Bangladesh must decide its future. 방글라데시가 자신의 미래를 결정해야만 합니다. Soon protesters who had called for Mr. Hasina's resignation, 하시나의 사직을 요청했던 학생 시위자들이 have brought in Muhammad Yunus. 무하마드 유누스를 데려왔어요. 무하마드 유누스는 노벨 로리엣, 노벨상 수상자이고 마이크로파이낸스 파이어니어, 그리고 소액금융의 개척자지요. 뭐 하도록 무하마드 유누스를 데리고 왔느냐면 to oversee an interim government, 임시정부를 주재하도록 하기 위해서. Mr. Yunus faces a daunting task. 이 미스 유누스는요, 어떤 임무에 지금 직면해 있냐면 daunting, 아주 끔찍하게 아주 엄청난 formidable, 엄청난 임무에 지금 직면해 있습니다. Most immediately, 가장 즉각적으로는요, the country must restore order. 이 방글라데시가 질서를 회복해야 됩니다. restore, 회복해야 되고, and stabilize its economy, 그리고 경제를 안정화시켜야 되고요. In the longer term, 좀 더 장기적인 측면에서는 Bangladesh will have to confront the wider economic stresses. 방글라데시가요, 대처해야만 됩니다. confront, 대처하다죠. 누가 맞서서 해결해야 돼요. The wider, 좀 더 넓은 의미의 economic stresses. 국민들이 느끼는 경제적 압박감입니다. 경제적 압박감을 대처해야만 할 거다요. That has sent the protesters, 이 경제적 압박감이 시위자들을 보냈는데요. 그 길거리로 in the first place, 애초에 시위자들이 길거리에 나선 게 economic stress다 이거죠. All of that must happen. 이 모든 것이 반드시 일어나야만 되는데 on top of urgent demands, 무엇 위에, urgent demands, 시급한 요구들 위에, to address the widespread abuses of Ms. Hasina's repressive tenure. 무슨 요구가 있냐면 address, 다뤄야 되죠. 말하자면 해결해야 되는 겁니다. 어떤 문제를 다루다 해결해야 된다. The wide 광범위한 abuses, 권력 남용인데요. power abuses를 말하겠죠. 권력 남용 문제를 다루라는 그런 시급한 요구 위에 이 모든 것들이 반드시 발생해야 된다. 무슨 권력 남용이냐면 하시나 repressive tenure, 하시나 여성 총리의 그 억압적 이 총리 임기 꽤 오래 통치했죠. 억압적 총리 기간 동안 있었던 광범위한 권력 남용을 해결해라라는 그런 시급한 요구 위에 이것부터 우선 해야 됩니다. 그 다음에 위에서 말한 경제적 어쩌고 것들을 또 해결해야 된다는 거죠. A garment store on fire. 의류 공장이 지금 불타고 있습니다. During protest 시위 중에 in Dhaka에서 It's unclear. 그것은 불분명합니다. How long the interim government will remain in place. 얼마나 오랫동안 이 임시정부가 이거 제자리에 그냥 있을 것인지, 임시정부가 현 상태를 유지할 것인지는 불분명합니다. 그리고 how broad a mandate it will assume. 그리고 얼마나 그 광범위한 mandate이요, 권한을 이 임시정부가 assume, 떠맡을 것인지가 불분명합니다. But it and Mr. Yunus, 그러나 임시정부와 Mr. Yunus는, 임시정부 수반, 임시정부와 Mr. Yunus는 have the aspirations of many, 많은 사람들의 지금 소망을 가지고 있어요. 소망을. Entrusted upon them, 그들에게 맡겨진 소망인데요. Entrusted upon them to deliver, 뭐 하도록 맡겨진 소망이냐면 deliver justice, create a functional economy and democracy, and establish rule of law and transparent and accountable government. 요구가 많습니다. 국민들이 임시정부에 그 맡겨진 소망이 많습니다. 첫 번째는요, deliver justice, 정의를 갖다 줘야 돼요. 정의를 실현해야 됩니다. 두 번째는 create a functional economy, 작동하는 경제를 창출해야 돼요. 작동하는 경제를 만들어내야 되고요. 세 번째는 두 번째가 경제와 민주주의요. 세 번째가 establish rule of law, 법치주의를 확립해야 되고요. 네, 법치주의를 확립하고 그 다음에 transparent and accountable government, 그리고 이거 transparent, 투명하고, 그 다음에 accountable, 그 다음에 책임감 있는 정부를
확립하고요. 세 가지네요. 라고 사드 하마디가 말하는데 fellow 연구원입니다. at the Balsillie School of International Affairs in Canada. 이 연구소의 연구원인데 그런데 have the aspirations of many entrusted upon them. 그것을 좀 간단히 해야 되는데요. 아주 영어가 올바른 영어가 아닙니다. 제가 억지로 해석을 했지만은 그래서 이 임시정부와 미스터 유니스에게 have been entrusted with 다음과 같은 임무가 맡겨졌다. 어떤 임무냐? The aspirations of many. 많은 방글라데시 사람들의 다음과 같은 소망이요. 투이야 해달라는 많은 소망이 그들에게 맡겨졌다. 이렇게 해야 될 겁니다. 다음에요. These challenges might be too much. 이러한 도전들, 이러한 과업들이 아마도 너무 많은 것일지도 몰라요. For an interim government. 임시정부한테는요. 그래서 main purpose is 임시정부의 주 목적은 뭐냐면 ensure 보장하는 겁니다. New leaders are elected. 새로운 지도자가 선출되는 거 through a free and fair process. 공정하고 자유롭고 공정한 절차를 통해서 선출되는 것을 하마디 said in an email. 하마디가 캐나다에 있기 때문에 이메일로 그렇게 말을 했다는 거죠. Institutional reforms will be required. 제도 개혁입니다. 제도 개혁이 요구될 거다. Across the administration 하는 행정부 전 분야에 걸쳐서 제도 개혁이 요구되어질 것이다. Bangladesh underwent economic reforms. 방글라데시가 경제 개혁을 거쳤습니다. 경제 개혁을 거쳤는데 starting in the 1970년대부터 and the garment industry has been central. 그리고 이 의류 산업이 핵심이었습니다. To the country's economy for decades. 수십 년 동안 방글라데시 경제의 핵심이었다는 거죠. But Mr. Hasina, who came to power in 2009, 2009년에 집권을 했는데 하시나 총리께서 narrowed the country's focus, 여기 방글라데시의 초점을요 더욱 좁혔는데 to that single sector, 이 단일 섹터에, 이 단일 산업 분야에 초점을 좁혔어요. And expanded into, 그리고는 확대시켰는데 new global market, 새로운 세계 시장으로 방글라데시 의류 산업의 시장을 확대시켰습니다. Which drove, 이러한 것이, which에서는 선 주절 전체라고 보고요. 이러한 것이 drove much of Bangladesh growth, 방글라데시 성장의 상당 부분을 이끌었습니다. Cheaply made garments, 아주 저렴하게 만들어진 의류들이 were attractive, 매력적이었죠. To global clothing retailers, 전 세계적인 의류 소매업체들에게, 특별히 fast fashion brands요. 요새는 fast fashion이 한 단어가 됐는데, 요새는 모든 것이 유행이 이제 그 사이클이 굉장히 짧아지니까 빠르게 디자인해가지고 빠르게 시장에 내놓고 한 불 갔다 하면 얼른 걷어들여버리고 그러는 fast fashion 브랜드요. 자라와 H&M 같은 fast 브랜드들한테 특기가 인기가 있었다는 겁니다. At the same time, 동시에 that demand created livelihoods. 이러한 수요가요. 전 세계 이 리테일러들의 의류 판매상들의 수요가 방글라데시 안에서는 이런 생계를 만들어냈죠. 생계. 이 사람들의 생계를 가능하게끔 해준 겁니다. For millions of people. 방글라데시 수백만 명의 사람들한테, 특별히 women, 특별히 여성들한테, and transformed living standard. 그리고 그들의 생활 수준을 변형시켰어요. 생활 수준을 올려준 거죠. 미스 하시나 spent heavily on infrastructure. 미스 하시나 이 여성 총리께서 많은 돈을 인프라스트럭처에다가 지출을 했습니다. Reassuring international companies that, 국제적인 기업들한테 우리나라에서도 영원 무역 같은 데가 이제 방글라데시 아주 집중적으로 투자를 했는데 영원 무역 같은 국제적인 기업들한테 다음과 같은 보장하면서요. Reassuring. that 보장했습니다. 하시나 총리가 they could rely on the country. 그들이 대국적 기업들이 방글라데시에 의존해도 좋아. 뭐 할 것이라고 to meet their demand. 그들의 수요를 충족시켜 줄 것으로 방글라데시는 믿어도 좋다. 믿을 수 있다. 라고 보장했다는 겁니다. What she brought was, 이 여성 총리가 가져온 것은 level of stability, 일정 수준의 안정성인데요. 이 안정성이 매력적이었습니다. For foreign, 외국 투자자들한테. 토마스 킨이 말하는데 컨설턴트고 방글라데시에 대한 컨설턴트 at International Crisis Group이라는 단체에서 garment buyers, 의류 구매 업체들은 were unlikely to send business to Bangladesh. 방글라데시에 사업을 보낼 것 같지가 않았다는 겁니다. 의류 구입 업체들이 방글라데시에
사업체를 보낸다. 사업체를 보내는 것은 뭐 공장을 보낼 수도 있고 뭐 지사나 출장소를 보낼 수도 있는데 만일에요. there were worker strikes 만약에 파업이 있다면 두 번째 파워크 정전 사태가 발생한다면 세 번째 또는 다른 팩터들이 있다면 어떤 팩터냐 that made it unreliable 이 방글라데시가 신뢰할 수 없는 것으로 만들어버리는 다른 팩터들이 있다면 만약에 그런 것이 있다면 방글라데시로 사업을 보내지 않을 거다요. 방글라데시하고 사업을 안 할 거다 이 말이죠.